morning to all of you. I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. Today, we will be discussing about types of loans. Then we will also see types of banks also. We will also see the difference between commercial banks and cooperative banks, so on and so forth. The lectures goes in this way, right? So types of loans, one on the basis of types of loan, one on the basis of term. Okay. Another one is on the basis of type. One is term, another one is term. With regard to loans on the basis of term, we have completed in my last lecture. Please watch it. Okay, just before the last video of this, before this lecture, you are having the last 5-10 minutes are dedicated to this types of loans only. Right. Now, we will study about the types of loan. This is on the basis of time. This is on the basis of concept. This is on the basis of concept. Right. Okay, sir. Fine. So, one is secured loan. Secured. What is it? One is secured loan. Secured loan is one. Secured loan is one where an individual deposits collateral, or you can say any security in exchange of loan. This is called as secured loans. Okay. Now here you will see there are two parties are there. One is Mr. X. Mr. X is there. Another one is bank. Let's suppose we are having SBI Bank or Axis Bank, whatever the bank is. Mr. X and SBI. Two parties are there. Obviously here Mr. X wants loan or not? Yes. Mr. X wants loan. And who is the loan giver here? Who is the loan giver? SBI Bank will give loan to Mr. X. Mr. X wants loan. So basically, bank will give loan to what? Mr. X. But the question here is, if Mr. X unable to repay the loan, then what is the situation of the bank? Okay, so bank will not earn any profits, right or wrong? And the bank will be having what losses? Both are same anyhow, right or wrong? So can a bank afford this kind of business? Is it possible to have this kind of model of business? Not possible, right? Fine. Then the concept of collateral has been originated. The concept of collateral. In order to solve this issue, between Mr. X and SBI, what happened? A new concept of collateral has been originated. What is this concept is all about? This concept is Mr. X should deposit either his house papers, okay, or can give some gold or any bonds or any government RBI approved securities. If Mr. X gives any of this to the value of the loan he is taking, then SBI will be happy. SBI will smile. Why? If Mr. X unable to repay the loan, then SBI will sell his house, will sell his business, will sell his gold and recover the loan money or not? Yes. Means these kind of loans are called as secured loans. It means what? Banks will be having a security in the form of these articles. These type of loans are called as secured loans. Okay. Now we are having also unsecured loans. So, పేరుతోనే మీకు అర్థమైందేమో unsecured loans. What is an unsecured loan? ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ కి బ్యాంక్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు. మిస్టర్ ఎక్స్ కి బ్యాంక్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు వితౌట్ ఎనీ కొలెటరల్.
వితౌట్ ఎనీ కొలెటరల్. ఏం ఇల్లు పేపర్స్, గోల్డ్, షేర్స్, బాండ్స్, పేపర్స్ అవన్నీ డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్. వితౌట్ ఎనీ కొలెటరల్. ఓకే, బ్యాంక్ విల్ గివ్ లోన్స్ టు మిస్టర్ ఎక్స్ వితౌట్ ఎనీ కొలెటరల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్. బ్యాంక్ మనకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఏదైనా అడుగుతుందా? అడగట్లేదు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో బ్యాంక్ మనం క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ is 50,000 or 2 lakhs, whatever it is, or 2 lakhs, whatever it is. Okay, so this is given without any collateral, right? Without any collateral and without any security, right or wrong? Yes. అంతే కదా అండి, సెక్యూరిటీ ఏం తీసుకోవట్లేదు, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ వాట్? క్రెడిట్ కార్డ్ మాత్రం వస్తుంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. Generally, secured loan will be given to anyone. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళకి లాస్ ఏం లేదు కదా. వై? బికాస్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇల్లు పేపర్స్ అయినా సరే, గోల్డ్ అయినా సరే, బాండ్స్ అయినా సరే, షేర్స్ డిపాజిట్ చేస్తున్నారు బ్యాంక్లో. సో ఎవరికైనా ఇస్తుంది బ్యాంక్. అవి ఆర్టికల్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే చాలు, గవర్నమెంట్ విల్ గివ్. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అందరికీ ఇవ్వరండి. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ఓన్లీ క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్స్. అంటే మీకు క్రెడిట్ అంటే మీ మొబైల్లో ఎవరైనా డబ్బులు మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, డబ్బులు పంపిస్తే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ యూ విల్ గెట్? ఎలాంటి మెసేజ్ వస్తుంది మీకు? యువర్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్, అంటే డబ్బులు వచ్చినాయి. క్రెడిట్ మీన్స్ డబ్బులు వస్తాయి, డెబిట్ మీన్స్ డబ్బులు పోతాయి. ఓకే, సో క్రెడిట్ అంటే మీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి మీరు వర్తీ ఇండివిజువల్ ఉన్నారా లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్స్. మీకు నేను డబ్బులు ఇవ్వాలంటే, మీకు నేను క్రెడిట్ ఇవ్వాలంటే మీరు వర్తీ ఉన్నారా లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్. దానికి క్రైటీరియా ఏముంది? ఈ క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్కి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? హౌ టు ఐడెంటిఫై? బ్యాంక్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇలాంటి మనుషులకి? ఫస్ట్ వన్, ఓకే, ప్రొఫెషన్ బట్టి. ఫస్ట్ వన్ వాట్? ప్రొఫెషన్ బట్టి. ఓకే, వన్ ఈజ్ డాక్టర్స్, ఓకే, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, ఓకే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఆర్గనైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్, ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆర్గనైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి, పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పర్మనెంట్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి నాకు ఇవ్వరు. ఓకే, నాకు ఇవ్వరు బికాస్ నేను క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్ కాదు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ. ఎందుకంటే నాకు పే స్లిప్స్ ఉండవు, నాకు ఐటీ రిటర్న్స్ నేను ఫైల్ చేస్తాను, కానీ దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఎందుకంటే అది సిఏకి చెప్పి ఎట్లా అయినా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అని వాళ్ళు అంతా కన్సిడర్ ఏం చేయరు. నా ఐటీ రిటర్న్స్ బేసికల్లీ వాళ్ళు కంపెనీ చూస్తారు, నాకు పే స్లిప్స్ చూస్తారు. అది నా దగ్గర లేదు. డాక్టర్స్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అంటే ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో, ఇంకా ప్రొఫెషన్ చూసి ఇస్తారు. లేకపోతే కొంచెం ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి ఇస్తారు. ఓకే, ఇండస్ట్రియలిస్ట్. ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఇస్తారు, ఎవరికైనా ఇస్తారు. ఓకే, బట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సమ్ క్రైటీరియా. ప్రొఫెషన్ అయినా సరే, వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ అయినా సరే ఇన్ ద సొసైటీ, అల్లు అర్జున్ అయినా సరే, ఓకే, తమన్నా అయినా సరే, అలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి ఇలాగైనా వీళ్ళు ఇస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం సెక్యూరిటీ లేకుండా కూడా ఇస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్స్. ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ పర్మనెంట్గా ఉండాలి, మీకు ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ పర్మనెంట్గా ఉండాలి. ఇంకా ఆ సోర్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి, ఒక మంచి కంపెనీ నుంచి రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? క్రెడిట్ వర్తీ కస్టమర్. సో అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ విల్ బి గివెన్ టు దిస్ పీపుల్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు డిఫాల్ట్ చేయరు. Whereas secured loans will be given to what? Anyone. Understood my point here? Yes. Okay. The next type of loans we are having here is mortgage loans. What kind of loans we are having? Mortgage loans. Okay. Generally, this kind of loans are given basically in real estate. Real estate lo ekku istarandi ivanni. Okay. మిస్టర్ ఎక్స్ ఒక జీవీకే 1 ఉంది కదా బంజారా హిల్స్లో,
జీవీకే1 కట్టాలనుకుంటున్నాడు. ఇట్లా ఆయన దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి, షార్ట్ ఫాల్ 1 crore is there, another 1 crore will. So Mr. X will go to what? SBI. Okay. So SBI వచ్చి అరే మంచి లొకేషనే, మాల్ అంటే ఎలాగైనా నడుస్తుంది కాబట్టి ఎస్బీఐ ఇంకా మిస్టర్ ఎక్స్ ఇద్దరు కలిసి ఈ జీవీకే1కి డెవలప్ చేస్తారు. అంటే దే విల్ ఎరెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ మాల్కి ఎరెక్ట్ చేస్తారు, మాల్కి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఓకే. ఇంకా ఏముందంటే అంటిల్ మిస్టర్ ఎక్స్ మొత్తం డబ్బులు పే చేయరు, అప్పటి వరకు ఎస్బీఐ ఓనర్షిప్ మీద ఇది ఉంటుంది మాల్. ఓకే. ద మూమెంట్ మిస్టర్ ఎక్స్ డబ్బులు పే చేసేస్తే మొత్తం ఆ షార్ట్ ఫాల్ ఎంత లోన్ తీసుకున్నారు అంత లోన్ పే చేసేస్తే ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం మిస్టర్కి ఇచ్చి ఎస్బీఐ వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్ట్గేజ్. మార్ట్గేజ్. ఓకే. మన వెహికల్ ఉంది కదా, టూ వీలర్ వెహికల్ జనరల్గా చాలామంది లోన్లో తీసుకుంటారు, 4-wheeler కూడా లోన్లో తీసుకుంటారు. లోన్లో తీసుకున్న తర్వాత ఆర్సీ ఉంది కదా, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, ఆర్సీ కార్డు ఉంది కదా, దానికి వెనుక చూడండి, చూస్తే హైపోథెటికేటెడ్ టు ఎస్బీఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇలా రాసి ఉంటుంది. అంటే ఈ బండి మీది కాదు, ఈ బండి ఆ బ్యాంక్ది ఉంది, మీరు డబ్బులు మొత్తం పే చేసేయండి, మీ ఈఎంఐస్ మొత్తం పే చేసేయండి, మళ్ళీ వెళ్ళి అప్లై చేసుకుని వాళ్ళు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆర్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ సబ్మిట్ చేసేసి అది తీసేసి మన పేరు రాస్తారు అక్కడ. రైట్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మార్ట్గేజ్ లోన్స్ అండి. మనం ఏదైనా కాంబినేషన్లోనే అని ఈ జీవీకే1 కూడా మిస్టర్ ఎక్స్ అండ్ ఎస్బీఐ లోన్, వెహికల్ లోన్ కూడా నా డబ్బులు కూడా ఇంకా బ్యాంకే. సో కాంబినేషన్లో ఏదైనా అసెట్ మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఓకే మార్ట్గేజ్ లోన్స్ కింద అవన్నీ వస్తాయి. ఆ కాన్సెప్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ అయినా సరే, వెహిక్యులార్ లోన్స్ కూడా, వెహిక్యులార్ లోన్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్, వెరీ సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. ఓకే. నౌ సి మార్ట్గేజ్ లోన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నో లిటిల్ బిట్ మనం ఇట్లా చూసుకుందాం. ఓకే. ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్లో చూసుకుంటే అయిపోతుంది, కిరికిరిపోతుంది అనమాట. ఓకే. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఏం రాయను, బట్ లెట్ us just see ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే. కొత్త పాయింట్స్ చూసేద్దాం ఇక్కడ. సెక్యూర్డ్ లోన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు బ్యాంక్ రిస్క్. ఓకే. వెరీ లెస్. ఓకే. హై. హియర్ ఆల్సో లెస్. ఓకే. వెరీ లెస్ అని రాయను, మళ్ళీ సార్ ఎంత లెస్ అంత లెస్ అని ఆడతారు మీరు. ఓకే. ఇది కొంచెం అంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్లో కొంచెం ఎకనామిక్ ఆప్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ. వెరీ లెస్, హై లెస్. సో మనం అది చదవట్లేదు కదా, రైట్ లెస్, బ్యాంక్ రిస్క్ లెస్. ఓకే. కొలేటరల్ సెక్యూర్ లోన్లో ఎస్, నో అంటే నాట్ అప్లికేబుల్ నేను రాయను ఇక్కడ, బోత్. కానీ కొలెటరల్ ఉంది కదా, సెక్యూరిటీ ఇస్ దేర్, అట్లానే రాసిద్దాం. ఎందుకంటే ఆ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఆ మోటార్ వెహికల్ ఉంది కదా, సెక్యూరిటీ ఉందన్నమాట. ఓకే. సెక్యూర్డ్ లోన్స్ పర్పస్ దేనికి ఇస్తారు? ఫర్ ఎనీథింగ్. మీరు ఇల్లు పేపర్స్ పెట్టుకోండి, మీరు ఏదైనా చేసుకోండి, ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళండి, జర్మనీకి హనీమూన్లో వెళ్ళండి, ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, లేకపోతే ఫ్రెండ్కి ఏమైనా ఇచ్చుకోండి, వాళ్ళు ఏం అడగరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మీ ఇల్లు పేపర్స్ ఉన్నాయి. సెక్యూర్డ్ లోన్స్. ఓకే. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ జనరలీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే. క్రెడిట్ కార్డ్. అండ్ మార్ట్గేజ్ లోన్స్ పర్పస్ ఫర్ business or for any utilities like 2-wheeler, 4-wheeler like that, utilities. రియల్ ఎస్టేట్ అన్నమాట. మేజర్లీ బిజినెస్ కూడా కాదు, రియల్ ఎస్టేట్ రాసేదాం. పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ వాట్? రియల్ ఎస్టేట్. ఓకే. ఫైన్. Unsecured loan is okay, mortgage is okay, that is also done, collateral is also done. So anything I have missed here? So not missed here anything, I guess. Fine. So this is important for your understanding. These three kinds of loans are given by the banks, right? Okay. So that is what it is there here basically. Commercial banks, as I have told you, short-term loans they'll give what? Short-term loans. They'll give medium and long. Then I have explained you about
సెక్యూర్డ్ లోన్ గురించి నేను మీకు చెప్పిన. ఓకే, దెన్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్సో అబౌట్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్. పిక్చర్ తీసుకోవచ్చు మీరు, యూ కెన్ టేక్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే ఫైన్, సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. సి అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్లో నేను క్రెడిట్ కార్డ్స్ చెప్పిన, ఇది కార్డ్స్. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. లైన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్, ఓకే, కార్పొరేట్ బాండ్స్, బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్. Bank overdraft, line of credit, bank overdraft. Okay, now line of credit means what? Line of credit ante, line of credit, what is the meaning of line of credit? Okay, generally, so individuals ki, financial institutions ki, ఇండివిజువల్స్కి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి, బిజినెస్ వాళ్ళకి ఒక బ్యాంక్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇండివిజువల్ కూడా, ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సార్ వీఆర్ గివింగ్ యూ ఏ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ 2 lakh rupees, లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ 2 lakh rupees. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నాకు అవసరం ఉంటే, ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే ఒక ముతూట్, కపిల్ చిట్ ఫండ్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంటే, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ మెన్స్కి అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఈ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ దొరుకుతుంది. ఇది ఓడి అకౌంట్ కాదు. ఓడి అకౌంట్ అంటే ఒక కొత్త సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్లో అలా సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయరు. జస్ట్ ఏమంటారంటే, సార్ మీకు ఎంత ప్రీ అప్రూవ్డ్ లిమిట్ ఉంది, మీరు మీ అకౌంట్కి వెళ్ళి ఇలా క్లిక్ చేసేస్తే మీకు ఇలా డబ్బులు పడతాయని చెప్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్. సి, గాట్ ఇట్? ఎస్. నౌ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇస్ generally you will see this in Bajaj Finance. ఓకే, బజాజ్ ఫైనాన్స్ సర్వ్. సో ఇక్కడ నా అన్నయ్యకి అట్లా క్రెడిట్ ఆఫ్ లైన్ ఉంది, లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఉంది. ఆయన ఒక క్లిక్ చేస్తే 5 lakhs rupees ఆయన అకౌంట్లో పడిపోతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్. అది ఓడి అకౌంట్ కాదు. లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కెన్ బి గివెన్ టు ఎనీ ఇండివిజువల్, సో ఇది కూడా నా అన్నయ్యకి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు ఏదో కొలేటరల్ తీసుకొని ఇవ్వట్లేదు. దే నాట్ టేకింగ్ విత్ ఎనీ కొలేటరల్, వాళ్ళు ఒట్టిగానే ఇస్తున్నారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అట్లనే ఇస్తారు కదా, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ వితౌట్ ఎనీ కొలేటరల్ ఇస్తారు. సో కార్పొరేట్ బాండ్స్, అచ్చా, ఓ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ఓడి అకౌంట్ చెప్పేసిన మీకు నేను. ఇంకా లైన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్. అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ ఈజ్ కార్పొరేట్ బాండ్స్. కార్పొరేట్ బాండ్స్ కొని మనం డబ్బులు దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వెదర్ దే ఇంక్రీజ్, దే లాస్ కెనాట్ బి నోన్. అంటే ఆ కంపెనీ మంచి పర్ఫామ్ చేసే డబ్బులు వస్తాయి, మంచి పర్ఫామ్ చేయలేదంటే డబ్బులు రావు. అది కూడా అన్సెక్యూర్డ్. దెన్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మార్ట్గేజ్. జనరలీ ఐ టోల్డ్ యూ పర్చేసింగ్ ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో గివెన్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 2-wheeler, 4-wheeler. సో ఇవన్నీ చెప్పేసిన మీకు. దెన్ హౌ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ? మన మొత్తం బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద మేజర్, ద నోడల్, ద ఎపెక్స్ బ్యాంక్. ఓకే, the superior bank of our country is what? RBI. It is called as what? Apex bank అని చెప్తాం మనం. Apex banks. So RBI దగ్గర RBI Act of 1934లో, జస్ట్ లైక్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3 ఎట్లా ఉన్నాయి, RBI యాక్ట్లో కూడా యాక్ట్ ఫీచర్స్ మొత్తం ఒక షెడ్యూల్స్ రాసి ఉన్నాయి. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. Schedule 1 deals with appointment of governor. Schedule 2 deals with functions of governor. Schedule 3 deals with organization structure of governor. అట్లా ఉంటాయండి. ఓకే, షెడ్యూల్స్ అంటే ఒక బిల్ రాయడం, ఒక యాక్ట్ రాయడం. ఓకే, ఫీచర్స్ రాయడం, ఆ ఆర్గనైజేషన్కి, ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్కి ఒక ఫీచర్స్ రాయడం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? షెడ్యూల్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఆఫ్ 1934లో షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఒక షెడ్యూల్ ఉంది, అక్కడ ఒక వాళ్ళకి బ్యాంక్ షుడ్ రిజిస్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ షెడ్యూల్. అది 2nd షెడ్యూల్ అయినా సరే, 3rd షెడ్యూల్ అయినా సరే, 4th షెడ్యూల్ అయినా సరే, ఏదైనా కానీ ఒక షెడ్యూల్ ఉంది. ఆ షెడ్యూల్లో ఒక బ్యాంక్ పేరు ఉంటే, ఆ షెడ్యూల్లో ఒక బ్యాంక్ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే, ఓకే, సచ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్. ఒకవేళ ఆ షెడ్యూల్లో బ్యాంక్ పేరు లేదు, బ్యాంక్ రిజిస్టర్ అయిందని అక్కడ లేదంటే, సచ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్. ఇలాంటి బ్యాంక్సే లేవు, సో నాట్ ఏ టాపిక్ ఆఫ్ కన్సర్న్. అన్స్కెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ లేవు అనమాట. మళ్ళీ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్.
Commercial banks and cooperative banks. We'll look after them in a bit. Don't worry. మళ్ళీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్లో బోత్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కూడా కమర్షియల్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే, కమర్షియల్ బ్యాంక్ అంటే ద బ్యాంక్ విచ్ జనరలీ ఆపరేట్స్ for the sake of what? For the sake of profits. For the sake of profits. Such banks are called commercial banks. The banks which generally operates with no profit, no loss. ప్రాఫిట్ కూడా వద్దు మాకు, లాస్ కూడా వద్దు, మధ్యలో అందరికీ మంచిగా అయితే చాలు, అలాంటి బ్యాంక్స్కి ఏమంటారు? కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటారండి. హియర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రాఫిట్స్. హియర్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్. సో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ in this commercial bank sector, both public sector banks are there and private sector banks are there. Public sector, private sector, and also foreign banks are also there, and regional rural bank, Grameen banks are also there. And what banks are also there? Grameen bank. Okay. Then public sector banks lo SBI is there. Okay, and other nationalized banks are there. SBI. Okay, and ikkada Andhra Bank. Okay, Oriental Bank of Commerce, Canara Bank, Syndicate Bank, ala unnai. Okay, so the numbers are not important. Structure chudandi, numbers old undi. Okay. Cooperative banks are again divided into two types. Urban areas lo nadchina cooperatives ki urban cooperative banks antaru. Rural areas lo nadsuna banks ki emantarante primary agricultural credit societies antaru. PACs, primary agricultural credit societies. This is also there. Okay, rural cooperative bank, urban cooperative bank, and అన్ని cooperative banks కి కంట్రోల్ చేసిన బ్యాంక్ ఏమంటారంటే స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ టీఎస్ కాప్. తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అని చెప్తాను. టీఎస్ కాప్ అంటే ఆల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఈ టీఎస్ కాప్ సూపర్విజన్లో మానిటరింగ్లో ఉండాలి. ఓకే అండి. ఓకే, నౌ లెట్ us see about కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. కమర్షియల్ బ్యాంక్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, వన్ బై వన్. ఓకే, చూడండి మీరు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ యాజ్ ఆన్ ఏప్రిల్ 13, 2020 గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ అండి. పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ దిస్: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా. ఓకే, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో విజయ బ్యాంక్, దేనా బ్యాంక్ మర్జ్ చేసిండ్రు రీసెంట్గా. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, కెనరా బ్యాంక్లో ఆల్రెడీ సిండికేట్ బ్యాంక్ మర్జ్ అయిపోయింది. సో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్. బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఇది వాళ్ళకి గుర్తుండాలి, అంటే ఏ బ్యాంక్లో ఏ బ్యాంక్ మర్జ్ అయిపోయిందని. ఓకే, పంజాబ్ సింధ్ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూకో బ్యాంక్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండి. ఆల్మోస్ట్ 12 చిన్నగా అయిపోయినాయి, చాలా తక్కువ అయిపోయినాయి. ఇది ఎస్బీఐ తప్ప చాలా తక్కువ అయిపోయినాయి. ఏవో 2, 3, 4, మ్యాక్సిమం 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ఇండివిజువల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. ఎస్బీఐ ఒకటే బ్యాంక్. అంటే ఎస్బీఐ వేరు, ఇవి వేరు. ఎస్బీఐ ఎగ్జామ్స్ ఎస్బీఐఏ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఆల్ దీస్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ బై ఐబీపీఎస్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలెక్షన్. ఐబీపీఎస్ రాసినప్పుడు మీకు ఈ బ్యాంక్స్లో ఇలాంటి ఏదైనా బ్యాంక్స్లో మీకు జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ విల్ బీ యూ విల్ గెటింగ్ ఏ జాబ్. వాళ్ళే ఇస్తారు మీకు, ఈ బ్యాంక్ అని మీరు డిసైడ్ చేయలేరు, వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, ఫైన్. సో ఏ బ్యాంక్లో అయినా పని చేయొచ్చు మీరు, మీన్స్ ఈ లక్ ఉంటే. దెన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు, ఇది నా అకౌంట్ దీనిలోనే ఉంది. క్యాథలిక్ సిరియన్ బ్యాంక్, ఇది మా దగ్గర లేదు కానీ కేరళలో ఉందేమో. సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ మా దగ్గర అంత లేదు, మనం చూడలేదు, అంటే హైదరాబాద్లో అంటున్నాను నేను. డెవలప్మెంట్ క్రెడిట్ బ్యాంక్, ఇది కూడా మనం చూడలేదు. ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ మనం చూసినాం. ఫెడరల్ బ్యాంక్ నేను చూడలేదు. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు చూసినారు, నేను కూడా చూసిన. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ చూసినాం. ఇండస్ ల్యాండ్ ఉంది. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ మన దగ్గర లేదు. కర్ణాటక బ్యాంక్ ఉంది, బంజారాహిల్స్లో ఉంది. కరూర్ వ్యవసాయ బ్యాంక్ ఉంది, ఇది కూడా చూసిన. కొన్ని మనం చూసినాం, కొన్ని చూడలేదు, ఎందుకంటే కొన్ని వేరే స్టేట్స్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి, వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉందన్నమాట. జస్ట్ లైక్ వెస్ట్ బెంగాల్లో రీసెంట్గా బంధన్ బ్యాంక్ వచ్చింది కదా, బంధన్ బ్యాంక్కి వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఆ బంధన్ బ్యాంక్ మన దగ్గర ఒక బ్రాంచ్ ఉంది వాళ్ళది. ఓకే, అది వెస్ట్ బెంగాల్ది, అక్కడ ఎక్కువ ఫేమస్ అయ్యింది. అక్కడ నార్త్లో చాలా నడుస్తుంది, సౌత్లో వాళ్ళది లేదు. రీసెంట్గా ఒక బ్యాంక్ చూసిన నేను, బంధన్ బ్యాంక్ అనమాట. ఇంకా కోటక్ మహీంద్రా మీకు కూడా తెలుసు, నాకు కూడా తెలుసు. లక్ష్మీ విలాస్ నాకు కూడా తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు. నైనితాల్ బ్యాంక్ దేహరాదూన్లోనే పనిచేస్తుందేమో, మన దగ్గర లేదు. రత్నాకర్ బ్యాంక్ బంజారాహిల్స్లో ఉంది. సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ చూసిన నేను. తమిళనాడు మర్సెంటైల్ తమిళనాడు ఉందేమో, ఓకే మనకు తెలియదు. ఎస్ బ్యాంక్ యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్. బంధన్ బ్యాంక్
ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది, మీకు తెలిసిందా లేదా నాకు తెలియదు. ఐడిఎఫ్సి నేను ఎక్కువ చూడలేదు, ఐడిబిఐ చూసిన. ఓకే, సో కొన్ని బ్యాంక్స్ నేను కూడా చూడలేదు, కొన్ని బ్యాంక్స్ మీరు కూడా చూడలేదేమో, కానీ ఉన్నాయి. ఓకే, దే మే ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రీసెంట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే బంధన్ బ్యాంక్ రీసెంట్ బ్యాంక్ అది. ఓకే, ఫారిన్ బ్యాంక్స్ విపరీతంగా ఉన్నాయండి. ఫారిన్ బ్యాంక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇది 90% నేను మాత్రం చూడలేదు, వినలేదు కూడా. ఓకే, రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్, ఇది ఆర్బిఎస్ బ్యాంక్ ఉంది, దాని ఫుల్ ఫామ్ రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్. సో ఆర్బిఎస్ నేను చూసిన. అబుదాబి డోంట్ నో, యాంట్వర్ప్ అరబ్ బంగ్లాదేశ్ అంట, బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండోనేషియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా చూసినాం మనం. ఓకే, బ్యాంక్ ఆఫ్ బేరెన్ నాకు తెలీదు, సీలాన్ బ్యాంక్ అంట, బ్యాంక్ ఆఫ్ నవోస్కోషియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ టోక్యో, ఇక్కడ బార్క్లేస్ నేను చూసిన, ముంబైలో ఉంది. బిఎన్బి పరిబాస్ కూడా చూసిన నేను. చైనా ట్రస్ట్ బ్యాంక్ తెలీదు, షిన్షాన్ కాటన్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది మన దగ్గర ఇంకా. ఓకే, సిటీ బ్యాంక్ కూడా ఉంది కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుందంట సిటీ బ్యాంక్. దెన్ డచెస్ బ్యాంక్, డిబిఎస్ బ్యాంక్ చూసిన. ఓకే, సో ఈ సోనాలి బ్యాంక్ ఎందుకు వచ్చిందేమో ఫారిన్ బ్యాంక్లో. ఓకే, ఇది ఫారిన్ బ్యాంకే, ఎక్కడ నడుస్తుందేమో, చిన్న దమన్ అండ్ డ్యూ, దాదర్ నాదర్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాయేమో ఇవన్నీ. యూబిఎస్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ మీకు కూడా తెలుసు, నాకు కూడా తెలుసు. ఫస్ట్ ర్యాండ్ బ్యాంక్స్, బ్యాంక్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, క్రెడిట్ సబర్ బ్యాంక్ అంట, రబో బ్యాంక్, నేషనల్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాంక్, ఊరీ బ్యాంక్, డిబిఎస్, హాంకాంగ్, హెచ్ఎస్బిసి చూసినాం. హెచ్ఎస్బిసి చూసినాం, ఫారిన్ బ్యాంక్ హెచ్ఎస్బిసి. జేపీ మోర్గన్ కూడా చూసిన నేను, చూడలేదు. ఊరీ బ్యాంక్ అసలు చూడలేదు. దోహా బ్యాంక్ ఢిల్లీలో ఉంది, దోహా బ్యాంక్. సో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 44 ఫారిన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్. జనరలీ ఈ బ్యాంక్స్ మొత్తం ఎలైట్ సెక్షన్స్కి పనిచేస్తాయి. ఎలైట్ సెక్షన్స్ అంటే మన సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే 5 స్టార్ పెద్ద వాళ్ళ బ్యాంక్సే 5 స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంటాయి. వాళ్ళ 5 స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంటుంది. మినిమం డిపాజిట్స్ 10 lakhs రూపీస్, 15 lakhs రూపీస్, 20 lakhs రూపీస్, అలా ప్రీమియం ఇట్లా ఉంటుంది వాళ్ళది. సర్వీసెస్ కూడా అట్లానే ఉంటాయి, టెక్నాలజీ కూడా అట్లానే ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. సో బేసికల్లీ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఐడియా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటి, ఫారిన్ బ్యాంక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటి. ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఆల్ ది ఐడియా. సో నౌ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే పెద్ద బ్యాంక్స్ అండి. ఇలాంటి మన ఎస్బీఐ లాగా, ఆంధ్ర బ్యాంక్ లాగా ఇది కూడా పెద్దదే, కానీ వీళ్ళ ఫంక్షన్ వేరేగా ఉన్నాయి. డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే ఇంకా పెద్ద బ్యాంక్స్ అన్నమాట. వీళ్ళు జనరల్గా మనతో డైరెక్ట్గా వీళ్ళది ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు. లైక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మనం డైరెక్ట్గా మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఏదైనా పనులు ఉంటే ఎక్కడ పోతాం, ఆంధ్ర బ్యాంక్కి కూడా పోతాం, యాక్సిస్ బ్యాంక్కి కూడా పోతాం, రైట్. సో దీస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్స్. Development banks are very big banks and generally they operate all India level. Structure of development bank, and they generally work for the development of the country. Country ki development kosam untaru kani individual development, business development kosam undaru, which is actually the function of what? Commercial banks. Okay, mundu chusina banks lo. Okay. Structure of development banks lo, there are two important sectors of our economy is there, industrial and agriculture. Industrial development banks అంటే ఇండస్ట్రీస్కి పెద్ద లోన్ ఇస్తారు వాళ్ళు, 30 years లోన్, 20 years లోన్ అలా ఇస్తారు. ఓకే, ఇండస్ట్రీస్కి ఇస్తారు. ఓకే, ఆ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్లో 2 categories. వన్ ఇస్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పనిచేసిన బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, మీన్స్ వాళ్ళు వాట్ ఐ సే ఇస్ ఇండియా మొత్తం వాళ్ళ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఇంకా స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంక్స్ కూడా ఉంటాయి, స్టేట్ లెవెల్ సచ్ యాజ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, స్టేట్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ కంపెనీస్. సో స్టేట్ లెవెల్ కూడా ఉంటుంది, ఓకే, స్టేట్లోనే ఆపరేట్ చేస్తాయి, ఆర్ ఇండియా లెవెల్ కూడా ఉంటాయి, స్టేట్ ఇండియాలోనే ఆపరేట్ చేస్తాయి, రైట్. సో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ జనరలీ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ ఇండియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్, దే ఆర్ లైక్ ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్కి డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు. టాటాకి, విప్రోకి, నెస్లేకి, హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్స్కి, అలా పెద్ద కంపెనీస్కి, ఇండస్ట్రీస్కి డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు. సచ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్, ఐడిబిఐ, ఐఎఫ్ఎస్ఐ, ఐసిఐసిఐ, ఐఆర్సిఐ. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండి, ఇవన్నీ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్స్, డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీళ్ళు పెద్ద ఇండస్ట్రీస్కి డబ్బులు ఇస్తారు, 1000 crores, 5000 crores, 500 crores అలా డబ్బులు లోన్ ఇస్తారు, అంత పెద్ద లోన్ ఇస్తారు వీళ్ళు. ఓకే, then state level banks for small scale industries like Small Industries Development Bank of India, SIDBI అని చెప్తాం, Small Industries Development Bank of India, SIDBI. ఇది స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ అలా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాయి. ఓకే,
Large scale industries, okay, these banks will give to large scale industries. This bank will give to small scale industries. Okay. మళ్ళీ అట్లానే అగ్రికల్చర్లో కూడా ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పనిచేస్తున్న ఒక బ్యాంక్ అంటే నాబార్డ్. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పనిచేస్తున్న ఒక బ్యాంక్ అంటే నాబార్డ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వాట్? అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్. నాబార్డ్ నేషనల్, NA means national, B means bank, A means agriculture, R means rural, D means development. So National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay Andy. Right. National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay. Then state level development banks ఉంటాయి. Local level లో primary land development banks and branches of this one. Common sense. All India level లో NABARD, state level లో state land development banks, local level లో primary అంటారు. అంటే district village level లో primary అంటాం. ఓకే. ఇంకొకటి ఉంది, one more is there. ఇంకొకటి. Okay, which actually promotes exports and imports. Which actually promotes what? Exports and imports. That bank is called as Exim Bank. X means export, I means import. Okay. సో మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో ఎవరికైనా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంకా ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ చేయడానికి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఈ బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళాలి. జనరల్గా ఈ బ్యాంక్ దగ్గర కాదు, దీనికి ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది నేను చెప్తాను. ఫంక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఒకసారి నేర్చుకుంటే మీకు అయిపోతుంది, మీ పని అయిపోతుంది. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దీస్ బ్యాంక్స్. Working principle of these banks. Especially I am talking about National Housing Bank, NHB అని చెప్తాం. SIDB, Small Industries Development Bank of India. NABARD, National Bank for Agriculture Rural Development. Then Exim Bank, we are also having Exim Bank is there. Exim Bank is also there. Okay, examples ఏ రాసిన వీళ్ళు ఎట్లా పని చేస్తారు, how they work. Okay, this bank, all these banks, వీళ్ళు మన షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా, షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినా మీకు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ఫారిన్ బ్యాంక్స్, ఇంకా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్, ఇంకా అంతే. ఈ బ్యాంక్స్ వీళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తుంది. ఓకే, వీళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి వీళ్ళకి ఏం చెప్తుందంటే, they give money and they say that housing loan, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ కదా, హౌసింగ్ లోన్ లో వీళ్ళు ఈ బ్యాంక్స్కి 100 crores అట్లా ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారంటే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కదా, ఇవి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్నమాట. ఎక్స్పోర్ట్కి ప్రమోట్ చేయాలి, అగ్రికల్చర్కి ప్రమోట్ చేయాలి, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్కి ప్రమోట్ చేయాలి, ఇంకా అందరికీ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ బై 2022 అని పెట్టుకున్నాం కదా మనం. సో హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అంటే అందరికీ ఇల్లు కావాలి, అందరికీ ఇల్లు ఇచ్చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Housing for all. Now remember one point here. Okay, so when government wanted to, like if suppose నార్మల్గా మనం బ్యాంక్కి పోతే నాకు హౌసింగ్ లోన్ కావాలంటే 12%, 13%. జనరల్గా ఒక కమర్షియల్ లోన్ అంటే ఒక బిజినెస్ స్టాబ్లిష్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనకు 12% ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి, ఆల్సో బిజినెస్ లోన్ ఇవ్వడానికి 12%, స్కూల్కి, హాస్పిటల్కి 12% వాళ్ళు మనకు ఛార్జ్ చేస్తారు. వాళ్ళది ప్రాఫిట్ 12%. కానీ మీరు చూడండి, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అయినా సరే, హౌసింగ్ లోన్స్ అయినా సరే 7% దొరుకుతాయి. అది ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్
మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కొంచెం గవర్నమెంట్ బేర్ చేస్తుంది, ఆ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనం బేర్ చేస్తున్నాం. అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకు ఇస్తున్నారు యాక్చువల్లీ 12%, కానీ మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత దొరుకుతుంది 7%. రెస్ట్ 7% ఎవరు ఇస్తున్నారు? గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంటే జనాలకి బాగుపడుతుంది, మంచిగా పడుతుంది, వాళ్ళ డబ్బులు ఎక్కువ పోదని అది గవర్నమెంట్ అది డెవలప్మెంట్ కింద తీసుకొని, అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద తీసుకొని అట్లా డబ్బులు ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తుంది. ఓకే అండి, ఫైన్. దిస్ ఇస్ సో నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ ఉంది కదా, ఓకే సార్, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పని చేసుకోవచ్చు కదా సార్, ఇవన్నీ ఎందుకు? ఎస్, చేసుకోవచ్చు. కానీ వీళ్ళు నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ ఎవ్రీ స్టేట్లో, ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్లో, గల్లీలో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ 2-3, ఒక విలేజ్కి ఒకటి అంటే ఎన్ని నేషనల్ బ్యాంక్స్ అయిపోతాయండి? ఎన్ని హౌసింగ్ బ్యాంక్స్ అయిపోతాయి? ఓకే, మళ్ళీ అందులో ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేయాలి, మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీలో రెంట్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ రెంట్ ఇవ్వాలి, అక్కడ ఏటీఎం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోవాలి, స్టేషనరీ కాస్ట్, హౌస్ కీపింగ్ కాస్ట్, ఐటీ కాస్ట్, ఆన్లైన్ కాస్ట్, అవన్నీ డబ్బులు వీళ్ళు ఇట్లా బ్రాంచెస్ పెంచుకుంటూ ఉంటే ప్రతి గల్లీలో నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, ప్రతి గల్లీలో నాబార్డ్ బ్యాంక్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళది కాస్ట్ చాలా పెరిగిపోతాయి. ఆ డబ్బులు ఎందుకు ఎక్కువ చేయడం, దానిలో ఎక్కువ డబ్బులు ఎందుకు ఎక్స్పెండ్ చేయడం, వేరే దగ్గర అదే జనాలకి ఇస్తే మంచిది కదా అని వీళ్ళు అనుకున్నారు, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అంత పెద్ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న తర్వాత అన్ని ఫారిన్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, దేర్ ఆర్ మెనీ న్యూమరస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో వై నాట్ వీ టేక్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దెమ్? మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు మన స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, వాళ్ళు మనకు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం సర్వీస్ చార్జ్ పే చేసేద్దాం. అది గవర్నమెంట్ అట్లా అనుకుని ఇవన్నీ బ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. సో ఇవన్నీ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే వీళ్ళకి దే విల్ గివ్ మనీ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దే విల్ గివ్ టు వాట్? దే విల్ గివ్ టు పీపుల్, దే విల్ గివ్ టు పీపుల్, దే విల్ గివ్ టు పీపుల్. Right. So their money will not directly come to us. It will come to us indirectly. That is how their working principle is. That's why they don't interact directly. They don't interact directly with customers, but they interact what? Indirectly. But they interact indirectly. Understood? Thank you so much.